2 साल तो पूरे संसार अंदर बहुत मशहूर होया है। तुसी कोई दस सकते हो किहड़ा विशा सी? यस, कोविड-19, जिस नाल तकरीबन दुनिया के हर हिस्से च मौतां होईयां ने। एक ऐसी बीमारी संसार अंदर आई जिस नाल दुनिया का कोई भी कोना बच नहीं सकिया। सतगुरां दा पावन उपदेश है जो तुसीं स्क्रीन पर भी देख रहे हो। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागै सच बिना। सच की है? कोई दस सकता है सच की है? तुसीं पढ़े ना, ट्रुथ इज गॉड। सच की है? सिर्फ परमात्मा। बाकी जो कुछ भी तुहानूं दिस रहा है सच वो होंदा जिहड़ा हमेशा रहिंदा है। पर दुनिया जिन्नी भी है ये सारी बिनस जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। एक दिन सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जो जो तुहानूं दिस रहा है, चाहे जीव जंतु है, चाहे वनस्पति है, चाहे वो पहाड़ ने, जो भी दिस रहा है एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इस करके महाराज ने की क्या, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। सिर्फ अकाल पुरख एक ऐसा है जिहड़ा रोग तो रहत है, जिसनों कोई रोग नहीं होता। किसी नूं काम का रोग है, किसी नूं मोह का रोग है, हर तरह के रोग सारे नूं लगे हुए हैं। इस करके इन्हां रोगों तो असीं किस तरह बचना है। सर्व रोग का औखद नाम, परमात्मा का नाम सारे रोगों का इलाज है। मेरा बैद गुरु गोविंदा, वो किवें ठीक करता है? हर हर नाम औखद मुख देव है। औखद किनू कहते हैं? दवाई नूं। गुरु की करता है? परमात्मा का नाम देता है। वो साढ़े वास्ते की बनता फिर? दवाई, औखद बनता है। हर हर नाम औखद मुख देव है, काटै जम की फंदा। वो जमा की फाही कटता है। कौन कटता है जमा की फाही? परमात्मा का नाम। वो की है? सच। जे असीं सच नाल जुड़ांगे सानू कदे भी कोई बीमारी नहीं होएगी। देखो एक चीज़ मैं तुहानूं दस दियां, कदे भी कोई इंसान जो बीमार होता है ना, पहले उसका मन बीमार होता है, डायरैक्ट तन बीमार नहीं होएगा। जिहड़ा बंदा ज़्यादा क्रोध करेगा उसनूं हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। जिसनूं बहुत खाण की आदत होएगी उसका मन करेगा बार बार खाण नूं, उसनूं रोग लगणगे। इस करके हमेशा पहले मन रोगी होता है, फिर तन रोगी होता है। जिहदा मन स्वस्थ है, मन किवें स्वस्थ होएगा? प्रभु का नाम जप के। प्रभु का नाम किधरों मिलता है? गुरु पासों। सो मैं आओ पहले सैशन स्टार्ट करते हैं। उस अकाल पुरख की सिफत सलाह नाल जुड़ के सारे ने अपने हाथ जोड़ के अखां बंद करनियां। असीं मूल मंत्र का जाप करांगे नाल गुरु मंत्र का। उस तो बाद असीं अपना सैशन स्टार्ट करांगे। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी स्वैपम गुरप्रसाद वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम मैं बेनती कराँगा सत्कारयोग डॉक्टर हरबख्श सिंह जी उस स्टेज पर आएंगे और अपना विषय तुहाडे नाल साझा करेंगे जी। का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम डॉक्टर हरबख्श सिंह है तो मैं इत्थे आने का मेरा जिहड़ा मकसद हैगा वो भाई साहब ने पहले ही दस दिता है
ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਲੋ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਗ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ COVID-19 ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ। ਇਹ COVID-19 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ? 2019 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 19 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, 2019, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ SARS, ਸੀਵੀਅਰ ਅਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਸੀਵੀਅਰ ਅਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਸੀਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ, ਅਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹ 'ਚ ਨੱਕ, ਗਲਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੀਵੀਅਰ ਅਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕੋਵਿਡ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 2, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2019 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ 2019 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 2002 'ਚ ਸਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਵੀਅਰ ਅਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੈਟਸ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਕੈਟਸ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹਨ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਸ ਆਇਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਲ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਊਂਠਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਈ ਅਤੇ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਣ 'ਚ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2002 ਵਾਲਾ ਜਾਂ 2012 ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2019 'ਚ WHO ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਂਡੇਮਿਕ, ਮਹਾਮਾਰੀ। ਇਹ ਡੈਡਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ SARS 2002 ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ, ਇਹ 10 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚਿਪਕ ਜਾਏ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੱਢਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਦੂਜਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਨਾ ਡੈਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਧੋਵਾਂਗੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਡੈਡਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਨ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀ ਆਰਗਨ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ 100% ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਘੁਸ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਟਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦੇ ਸੀ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਵਰੇਜ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਬੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ 100% ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੈਟਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਚਮਗਾਦੜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਚਮਗਾਦੜ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਲੋਕ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि फ्रोजन मीट तो आया, ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਫੂਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਸ 'ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਬ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ US ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਲੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੁੱਡ ਉੱਪਰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। पेपर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, पेपर ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਲੇ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ पेपर ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ, ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ, ਲੱਕੜ ਵਗੈਰਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਛਿੱਕ ਜਾਂ ਖੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹਦੇ 3 ਮੇਨ ਸਾਈਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਫੀਵਰ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ, ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਥਕਾਵਟ। ਇਹ 3 ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੀਵਰ, ਕਫ ਤੇ ਟਾਇਰਡਨੈਸ। ਹੋਰ ਵੀ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਈਨਸ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਏਕਸ, ਦਰਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਪੇਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੋਣੀ, ਡਾਇਰੀਆ, ਹੈਡੇਕ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਟੇਸਟ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਮੈਲ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਰੈਸ਼ ਔਰ ਕੰਜੈਕਟਿਵਾਈਟਿਸ, ਅੱਖ ਦਾ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਨ। ਸੀਰੀਅਸ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣੇ 'ਚ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਹ ਲੈਣੇ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟਨੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਥ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਸਾਹ ਲੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਹ ਨਾ ਆਏ ਉਹਨੂੰ,
और चैस्ट पेन होए, छाती च दर्द होए या प्रेशर फील होए। ये चैस्ट पेन और प्रेशर तदों होंदा है जिसले कोई लंग इनवॉल्वमेंट निमोनिया जैसी कंडीशन कंसोलिडेशन हो जाती है, पैचेस बन जाते, तो वो नाल की होंदा है कि साह लेने च तकलीफ होती है और चैस्ट च पेन या प्रेशर फील होंदा है। लॉस ऑफ स्पीच, बोलन च मुश्किल हो जाती है, या फिर मूवमेंट्स, इवन बॉडी मूवमेंट्स करदे थोड़ी तकलीफ हो जाए, या तुहानूं ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ टंग या थोड़ी बॉडी पार्ट्स, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਫਰਲ ਸਾਈਨੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੈਰੀਫਰਲ ਸਾਈਨੋਸਿਸ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਣਾ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਟੰਗ ਦਿਖਣੀ ਜਾਂ ਲਿਪਸ ਦਿਖਣਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਾਈਨੋਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਡੇ ਹਨ। ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸ ਆਫ ਸਮੈਲ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਸਕੂਲਰ ਵੀਕਨੈਸ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਣੀ, ਔਰ ਟਿੰਗਲਿੰਗ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਮਨੈਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, कन्फ्यूजन आनी, समझ नहीं आना कि की करना है की नहीं करना है, सीजर्स आने, ट्रैमर्स आने, ठीक है, स्ट्रोक हो जाना। स्ट्रोक का मतलब होता है पैरालिसिस हो जाना, एक बॉडी का एक पासा बेसुत हो जाना। ये न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स है। ये वाला स्लाइड जोड़ा है पता नहीं पूरा विजिबल है कि नहीं है। नैक्सट, हाँ, ये तुसी प्रजेंटेशन जी है मेरी ले सकते हो बाद में। ये कॉमन सिम्पटम्स हैं जी कोविड-19, कॉमन कोल्ड जिहड़ा साडा जुकाम होंदा है, फ्लू ते एलर्जी, ये चारां सिम्पटम्स च अलग अलग सिम्पटम च की होंदा है। ये तुसी अपने प्रजेंटेशन ले लियो मेरा, तो ये हर एक सिम्पटम नूं देखियो बड़ा ईजी है। फीवर होया, तुहानूं पता है बुखार किदे च होंदा है, किदे च नहीं होएगा, हैडेक, सिर दर्द किस च होंदा है, किस नहीं होंदा है, बहुत ही ईजी है। और जनरल टर्म्स लिखी हैं, कोई मेडिकल टर्म नहीं लिखी मैं। रिस्क फैक्टर्स, किनू रिस्क है, किनू ज़्यादा खतरा है इस बीमारी का। उन्होंने पता है किसी को हार्ट डिजीज़ है, अगर किसी को कोई हार्ट डिजीज़ है तो इनू खतरा ज़्यादा है, क्योंकि तुहानूं पता है ये जिहड़ी वायरस है ना, मैं तुहानूं गल कीती सी इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम नूं पता नहीं है इस वायरस नूं किस तरह मारना है। तो कदे कदे की होंदा है कि जिहड़ा साडा डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है ना, वो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता, ज़्यादा उन्होंने मारन वास्ते ज़्यादा कोशिश कर लेंदा है। तो जिले ज़्यादा कोशिश करता है तो वो की होंदा है, साडा ब्लड क्लॉट हो जाता है, जगह जगह खून जमना शुरू हो जाता है। तो जिले खून जमना शुरू हो जाएगा तो उन्होंने पता है कि हार्ट अटैक, पैरालिसिस, इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती हैं। कैंसर, किसी को अगर कैंसर है तो उन्होंने खतरा है इस बीमारी नाल ज़्यादा। COPD होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिन्होंने कहते असी साह की प्रॉब्लम, साह चढ़ जाना, दमा की शिकायत जिन्होंने कहते असी। डायबिटीज़, शुगर की प्रॉब्लम हो, किसी को कोई समोक करता हो, उन्होंने पता है लंग की वैसे ही कैपेसिटी घट है, टाइडल वॉल्यूम घट है, तो वो अगर इस बीमारी नाल है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खतरा है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़, कोई मेजर किडनी डिजीज़ है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी बड़ी घट है, पहले तो जिस तरह एड्स, HIV जैसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने इम्यूनिटी पहले बड़ी घट है, उन्होंने बड़ा ख्याल रखना है इस बीमारी तो। प्रैगनेंसी, प्रैगनेंट वूमेंस को भी बहुत ध्यान रखना है अगर ये किसी को हो जाता है। इसका प्रोगनोसिस की है, प्रोगनोसिस होता है कि इसका कितना इलाज है, किन्ने बंदे नूं की होएगा। देखो 80% जिहड़े लोग हैं ना, 80% लोगों को माइल्ड सिम्पटम्स आउणगे, ये तुहानूं पता ही है, तुसीं सुनिया ही है, बार बार सुन रहे हो। 80% लोगों को कोई किसी हॉस्पिटल से जाने की जरूरत नहीं है। बेकार च लोग की करते हैं, हॉस्पिटल थोड़ा जहा भी अगर किसी को बुखार खांसी हो जाए तो हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाते थे, तो फिर ज़्यादा एक्सपेरीमेंट्स होंगे, बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ होंगी जी बड़ी खतरनाक, जिसकी गल करांगे। 10-15% लोग ऐसे होंगे हैं जिन्होंने कुछ छोटी मोटी इंटरवेंशन चाहिए होंगी है। छोटी मोटी इंटरवेंशन मतलब उन्होंने ऑक्सीजन के जरूरत पेगा, या उन्होंने फ्लूइड थोड़ी थोड़ा ड्रिप श्रिप लगने की जरूरत पेगी, या कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होएगी, जुकाम होएगी तो एंटीटसिव, या फिर खांसी होएगी या एलर्जी होएगी तो एंटीहिस्टामिन, कोई भी ऐसी मेडिसिन असी देंगे जिन्होंने थोड़ी थोड़ी चाहिए होएगी। 5% लोग ऐसे होंगे ने जिन्होंने इंटरवेंशन चाहिए है ICU है, क्रिटिकल मैनेजमेंट, जिन्होंने शॉक है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाए तो उन्होंने जरूरत पैंदी है। अजकल असी वेख्या पोस्ट कोविड सिंड्रोम, क्योंकि इस टाइम साढ़े जम्मू च या साढ़े नॉर्थ च केसिस बहुत घट है,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡਸ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਿੰਡਰੋਮਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 1 ਮਹੀਨਾ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ 'ਚ। ਕਾਮਨ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਨੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਫਰਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਟੀਕ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨਲ ਮਾਈਲੇਜ ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਫੌਗ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਫ, ਚੈਸਟ ਪੇਨ, ਹੈਡੇਕ, ਪੈਲਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿਲ ਦਾ ਧੜਕਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਰਥਲੈਲਜੀਆ ਮਾਇਲਜੀਆ मतलब जॉइंट पेन या मसल पेन, एबडोमिनल पेन पेट 'ਚ दर्द होना, डायरिया, इनसोमनिया होंदा है नींद ना आना, नींदर का ना आना, फीवर और पेन, रैश, मूड चेंजेस या मैंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज़। ये कुछ कॉमनेस्ट पोस्ट कोविड सिम्पटम्स ने, सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं आते लेकिन किसी किसी पेशेंट ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ आते तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ डायग्नोज करते हैं कि इस बंदे ਨੂੰ पोस्ट कोविड सिंड्रोम है। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ? ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਮੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖੇ ਉਹ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਹਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ये CBC है, कॉमन टेस्ट है ब्लड का, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर थोड़े फंक्शन कैसे कर रहे हैं, ESR है, CRP, फेरेटिन, थायराइड का टेस्ट है, विटामिन D, विटामिन B12, ये सारे टेस्ट जोड़े हैं ये एक डॉक्टर वेख के लिख सकता है। इन्होंने कोई टेस्ट लिखेगा या सारे लिखेंगे लेकिन ये टेस्ट हो गए। स्पेशलाइज टेस्ट होंदा है जो RNA RA फैक्टर जो होंदा है, जॉइंट पैथोलॉजी का फैक्टर है, ये D डाइमर वगैरह फैक्टर, तुसीं नाम ही अगर याद कर लोगे तो तुहानूं हेल्प हो जाएगी कि ये वाले टेस्ट मैनू लिखे सन डॉक्टर ने तो उसका की इंपॉर्टेंस है। और एक हैबिट तुसी पालना है कि जिले भी किसी अगर मैं तुहानूं कोई चीज़ देवां, अगर मैं तुहानूं कोई चीज़ देवां मैं कहां कि तुसी खा लो, तुसी खाओगे नहीं खाओगे ना, क्योंकि तुहानूं पता है कि मैनू पता ही नहीं है किहड़ी चीज़ है तो मैं क्यों खाऊं। तो दवाइयां च असीं ऐसा कर लैंदे हैं, 100% नहीं होंदा है लेकिन 1-2% ऐसा भी होंदा है कि कदे कदे डॉक्टर या कोई ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर होंदा है जिहड़ा किसी भी कारण, मैं किसी चीज़ की गल नहीं करांगा लेकिन किसी भी कारण अगर वो गलत तरीके का ट्रीटमेंट करता है, होंदा भी है, असीं दिखते भी हाँ, तो यू शुड बी अवेयर। मैडिकल एजुकेशन जी है वो स्कूल एजुकेशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह असीं दूसरी एजुकेशन पढ़ते हैं ना, ये मैडिकल एजुकेशन में कहना सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरा नॉर्मल फंक्शन की है, मेरे LFT जो मेरा लीवर फंक्शन है वो किहड़ा टेस्ट आता है उसका की इंपॉर्टेंस होंदा है, मैनू लीवर फंक्शन टेस्ट कदों कराना है, मैनू अल्ट्रासाउंड कदों कराना है और मैनू किहड़ी मेडिसिन कदों खानी है, ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशल टेस्ट होंदे हैं जिहड़े 4 वीक तो ज़्यादा जिन्हों कोविड की प्रॉब्लम है उन्होंने CT स्कैन, CT जो चैस्ट तुहानूं पता है CT स्कैन कराने हैं, चैस्ट का CT कराने हैं, कदे कदे ब्रेन का MRI भी कराने कि ब्रेन च ऑक्सीजन नहीं गया तो ब्रेन च अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिटेक्ट हो जाए। तो बाकी बड़े सारे टेस्ट होंदे हैं। मिथ्स बड़े सारे कन्फ्यूजन हैं जिले तुहानूं पता है जो ये वायरस जिले आया सी ना कोविड-19 वूहान चाइना च, तो उस टाइम कुछ महीने पहले तो 5G इंटरनेट स्टार्ट किया सी उन्हें, ठीक किया सी ना, सुनिया होना किसी ने 5G इंटरनेट जो साढ़े अज जम्मू साढ़े 4G चल रहा है ना, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 5G इंटरनेट्स है ना। तो 4G इंटरनेट का 5G इंटरनेट उत्ते स्टार्ट होया सी तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा कहते सी कि 5G इंटरनेट की वजह नाल ये वायरस ज़्यादा स्प्रैड होया है। सच है या झूठ है ना तो कोई रिसर्च पब्लिश्ड नहीं है लेकिन ऐसा एक कन्फ्यूजन है, मिथ है। कुछ लोग कहते कि जो ब्लड ग्रुप ए है ना, ब्लड ग्रुप होंदा ना ABO, ठीक है, ए ग्रुप वाले लोगों को ज़्यादा खतरा होंदा है कोविड वायरस। तो ये ऑब्जरवेशन इटली रिसर्च हुई सी, फिर पहले चाइना हुई सी, उस तो बाद इटली हुई सी। तो फिर उन्हें एक आर्टिकल लिखा सी कि ए ग्रुप वाले पेशेंट नू
कोरोना वायरस का ज़्यादा खतरा है। और इटली स्पैसिफिकली इटली से ज़्यादा मोर्टिलिटी रेट हुई। कोई दस सकता क्यों इटली ज़्यादा लोग क्यों मरे स्टार्टिंग से? इटली बड़ी एडवांस कंट्री है, मेडिकल साइंस की बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इटली से बड़ी ज़्यादा मौत हुई सन पहले। कोई दस सकता क्यों? क्योंकि इटली ऐसी कंट्री है ना जिथे मैक्सीमम साढ़े भाई साहब भी आए सन जिहड़े दस रहे सी बाहर के बारे की है कि होंदा है कि जिहड़ी कुछ कंट्रीज़ न जिहड़ी कंट्रीज ना ज़्यादा बजुर्ग रहते हैं। साढ़े इंडिया बड़े अडल्ट यूथ्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इटली जैसी कंट्रियाँ लोग की करते दूसरी कंट्रियाँ जो कम काज करके ना फिर जिले उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती थोड़ी ना थोड़ा कम कट हो जाता वह तो वो इटली जैसे देशों सैटल हो जाते हैं क्योंकि बड़ी लाइफ बड़ी आराम दी उत्थे ना बड़ा सिस्टम अलग है। तो इटली जैसे देश बजुर्ग ज़्यादा सन इस करके मौतां भी ज़्यादा हुई। तो बजुर्ग अपने घर के जोड़े भी बजुर्ग ਨੂੰ ਅੱਜ भी उन्होंने ध्यान रखो। ਅਸੀਂ अजकल सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह जैसे थोड़ी गल करांगे अगे वो फॉलो नहीं करते हैं, तो लेकिन वो ध्यान रखना है ज़रूरी। कोरोना वायरस मच्छर के कटन तो नहीं होता है, ठीक है, वो लिखा सी मैं। प्रिवेंशन बहुत ईजी है और सारे को पता है, कॉमन है, सारे रिपीट भी कर सकते मेरे नाल। हैंड हाइजीन, हथ को साफ रखना, रेस्पिरेटरी हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग तो हाई रिस्क ग्रुप, ये चार चीज़ा याद रखना है। चार चीज़ कि हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हाई रिस्क ग्रुप्स। हैंड हाइजीन पता है तुहानू, हैंड हाइजीन क्या होंदा है कि हाथ धोना है, ठीक है, हाथ अच्छी तरह धोना है। तो हाथ नूं धोने का तरीका भी हैगा, पहले हाथ नूं साबन लगाना, फिर पिछले साइड लगाना, फिर इस साइड लगाना, फिर इन्होंने लगाना, फिर दूजे लगाना, फिर इस तरह का करना है, ठीक है। ये हैंड वॉशिंग की टैक्नीक है। 30 सैकेंड या 40 सैकेंड वास्ते सानू इस तरह का हाथ धोना है। मेरी बेटी है छोटी, तो वो मैंने कहती पापा मैनू दसो मैनू किस तरह पता चलेगा 30 सैकेंड हो गए हैं या 40 सैकेंड हो गए हैं। मैं कहता जो तू रोटी खाने तो पहले हाथ धोती है ना, तो की करना है, जिले पहले पानी ले ले हाथ में ना, फिर जिले साबन लगाना शुरू करेगा तो मूल मंत्र का जाप कर लें, ठीक है, मूल मंत्र का जाप कर लें। तो जिले आप खत्म हो जाएगा वाहिगुरू 5 बारी बोलें तो हाथ हो जाएगा। तो 30 तो 40 सैकेंड हो जाते हैं। तो छोटे बच्चे जोड़े वो भी टैक्नीक यूज़ कर सकते हैं। तो अगर साबुन नहीं है तो सैनिटाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साबुन नहीं है तो करना है, क्योंकि सैनिटाइज़र्स ज़्यादा यूज़ करना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर किसी बाहर आ के तो वो सैनिटाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं। की नहीं करना है, बेकार चीज़ां टच नहीं करना है। जी पब्लिक प्लेसिस असीं जाते हैं तो उत्थे किसी भी सरफेस उपर किसी भी चीज़ों पर ज़्यादा टच नहीं करना है। रेस्पिरेटरी हाइजीन की है कि अपने नाल हैंकी रखना है ज़रूर, या टिशू पेपर रखना है। जिले भी तुहानूं छिक आए या खांसी आए तो वो अपनी हैंकी नाल कवर करना है अपने नक नूं, अपने मूँह नूं। तो वो जिहड़ा हैंकी है वो एक जल्दी तो जल्दी एक क्लोज डस्टबिन च पा लेना है। तो अगर हैंकी नहीं है तो अपनी फ्लैक्सड एल्बो दे ना ये खांसना चिकना है। की करना है कि अपने जिहड़ा चुन्नी है, कमीज़ है या किसी और कपड़े नाल अपना नक साफ़ नहीं करना है। सोशल डिस्टेंसिंग तुहानूं पता ही है, 1 मीटर का फासला रखना है आपस च। तो पब्लिक गैदरिंग्स अनयूजल जिहदी ज़रूरत नहीं है वो नहीं करना हम। हाई रिस्क फैक्टर्स इन ओल्ड एज, जिहड़ा मैं पहले भी गल की है, अगर किसी को डायबिटीज़ है, लंग डिजीज़ है, कैंसर है या कोई इम्यूनो कंप्रोमाइज़ड है और ओल्ड एज का पेशेंट है, उन्होंने बहुत ध्यान रखना है। प्रैगनेंट वूमन को बहुत ध्यान रखना है। ये साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं क्यों कह रहे हैं बार बार, क्योंकि साडा जिहड़ा है ना, असी कदे देखिया होया कि जी अरदास असी अपना भला मंगते हैं कि मेरा ठीक करी, मैनू पर करी। असी की कहते हैं सरबत का भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। असी पूरे सरबत वास्ते मंगते हैं। तो ये साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि साढ़े अगर किसी अगर किसी भरा भैन किसी अगर कोविड हो भी जाता है तो साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि असी इन सारे प्रोटोकॉलों को फॉलो करिए, जो गौरमेंट ऑफ इंडिया भी दे रही है। असी गौरमेंट का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि गौरमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले, सानू फाइन ना हो जाए। लेकिन उस तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट साढ़े वास्ते ये है कि असी सरबत का भला चाहते हैं, तो ये साड़ी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आयुर्वेदा की कहता है कोविड-19 डिजीज़ वास्ते, देखो जी कॉमन चीज़ां है ना, वायु, हवा, जल, पानी, देश, जगह, काल होंदा टाइम, ये 4 चीज़ों की दुष्टि हो जाती है जिले ना, जिले अधर्म बढ़ जाता। अधर्म तो पता धर्म अधर्म की होंदा है, जिले कोई गलत काम हो जाता है। जिस तरह वायु की दृष्टि की है, वायु की दृष्टि है जिस तरह असीं गड्डी चलाते हैं, अगर कोई पोल्यूशन वगैरह आता है उदों धुआं छुआं छड़ के जाता है तो वो वायु की दृष्टि है। जल की दृष्टि है कि फैक्ट्रियां चो जाता है जिहड़ा भी कोई गंद वो साढ़े पानी च जाती है, वो पानी असीं पीने तो वो जल की दृष्टि है। समय की भी दृष्टि हो सकती है,
ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਪਦ ध्वंस। ਜਨਪਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜਨਪਦ ध्वंस ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫੈਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਟਰਮਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਤ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਗਾਤਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਨਿਸ਼ਵਾਚਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਹਿਭੋਜਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਔਰ ਵਸਤਰਮਾਲਾ ਦੀ ਉਪਲੇਪਨਾਥ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਮਾਲਾ ਉਪਲੇਪ, ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਵੈਲਰੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੋਮਾਈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਤੌਲੀਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਬੁਨ ਹੈ, ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਂਡ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਾਰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਹਲਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰ ਨਮਕ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯਸ਼ਟੀ ਮਧੂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੁਲੇਠੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਲੇਠੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਹਲਦੀ ਹੈ, ਨਮਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਨੂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਗਰ ਅਨੂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਵਾइन ਹੋ ਗਈ, ਪੁਦੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਟੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਂਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੀਂਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੀਂਦਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। डाइटरी मेजर्स के हम गर्म पानी पीना है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਣਾ है? जिंजर, अदरक वगैरह पानी है, कोरिएंडर पाना है, तुलसी पानी है या जीरा पाना है, और गोल्डन मिल्क की है, गोल्डन मिल्क की है, हाँ बिल्कुल हल्दी वाला दूध, ਉਹਨੂੰ गोल्डन मिल्क ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਹੈ, ਕਲੌਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦੁੱਧ 'ਚ, ਗਰਮ ਦੁੱਧ 'ਚ ਉਹ ਪੀਣਾ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਕਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਯੂਸ਼ 'ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਵਿਸਥੈਨੀਆ ਸੋਮਨੀਫੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜੂਚੀ ਗਨਵਟ ਹੈ ਜਾਂ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਹੈਜੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਜੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਾਮਨ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ। ਐਜ਼ਿਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ਿਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਏਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਕੋਵਿਡ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਡਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਟੌਕਸਿਕ ਹਨ। ਫੈਵੀਪਿਵਾਵਰ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਮਲੇਰੀਅਲ ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਔਰ ਰੈਮਡੀਸਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਓਨਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਗਾਈਡ, ਸਾਡੇ ਰਿਲਿਕਸ, ਲਾਇਲਟੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਚੈਰਿਟੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਜਾਏ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?